안녕하세요. 와이메커 여러분. 웨스트민스터 신앙고백 15장 Repentance unto Life 생명에 이르는 회개 제목을 함께 합니다. Repentance unto Life is a gospel grace. 생명에 이르는 회개는 복음에서 오는 은혜이다. 자, 이 말씀의 성경적 근거를 한번 보도록 하겠습니다. 스가랴 12:10 스가랴 12장 10절입니다. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. 내가 다윗의 집과 예루살렘 주민에게 은총과 간구하는 심령을 부어주리니 그들이 그 찌른 바 그를 바라보고 그를 위하여 애통하기를 독자를 위하여 애통하듯 하며 그를 위하여 통곡하기를 장자를 위하여 통곡하듯 하리로다. The doctrine of which is to be preached by every minister of the gospel, just as is the doctrine of faith in Christ. 이 회개의 교리는 그리스도를 믿는 신앙의 교리의 경우와 마찬가지로 모든 복음의 사역자들에 의해서 전파되어야 한다. 자, 회개가 그리스도를 믿는 믿음의 교리만큼 이 회개의 교리도 선포돼야 된다. 믿음과 회개의 관계를 지금 이야기하고 있는데요. 자, 거기에 대한 성경 구절 보도록 하겠습니다. Luke 24:47 And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. 또 그의 이름으로 죄 사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니. 자, 죄 용서를 위한 것이 반드시 리펜턴스가 필요하다. 그러면 죄 용서가 바로 복음의 핵심이기 때문에 복음과 리펜턴스, 다시 말해서 리펜턴스와 가스펠은 중요한 관계가 있다는 것을 지금 우리가 알 수가 있습니다. 자, 두 번째 한번 볼까요? By it, a sinner seeing and sensing not only the danger, but also the filthiness and hatefulness of sin, of his sins, because they are contrary to God's holy nature and his righteous law, turns from all his sins to God in the realization that God promises mercy in Christ to those who repent, and so grieves for and hates his sins that he determines and endeavors to walk with God in all the ways that he commands. 회개로 말미암아 죄인은 자신의 죄가 위험할 뿐만 아니라 더럽고 추악하여 하나님의 거룩하신 성품과 그의 의로운 율법에 반대되는 것임을 눈으로 보고 깨닫는다. 또한 회개하는 자들에게 그리스도 안에서 하나님이 긍휼을 베푸신다는 것을 깨닫게 될 때 자신의 죄를 슬퍼하고 미워하게 되며 그리하여 모든 죄에서 방향을 돌려 하나님께로 향하게 된다. 그리고 그의 모든 계명을 쫓아서 하나님과 동행하기로 작정하고 또한 노력하게 되는 것이다. 그 하나님의 그 복음으로 인한 그 죄의 용서, 그리고 죄가 가지고 있는 그 더러움, 그거를 느끼는 그 회개한 자만이 바로 온전한 회개를 하는 자만이 하나님과 동행하겠다고 결단하게 되고 결심하게 되는 그것을 우리가 볼 수 있습니다. 자, 성경 구절 볼까요? 2 Corinthians 7:11 See what this godly sorrow has produced in you, what earnestness and eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern.
what readiness to see justice done. At every point you have proved yourself to be innocent in this matter. 보라, 하나님의 뜻대로 하게 된 이 근심이 너희로 얼마나 간절하게 하며 얼마나 변증하게 하며 얼마나 분하게 하며 얼마나 두렵게 하며 얼마나 사모하게 하며 얼마나 열심 있게 하며 얼마나 벌하게 하였는가. 너희가 그 일에 대하여 일체 너희 자신의 깨끗함을 나타내었느니라. 여러분, 이 카톨릭에서는 이 고행을 하게 됩니다. 고행을 하게 되는데 자기 자신의 몸을 복종시키는 거죠. 그것은 다시 말해서 이 죄의 비참함을 느끼게 하는 하나의 수단이 되는데, 그런데 이 문제는 죄의 고통의 그 외형적인 고통이 마치 그 고통으로 내가 정말로 그 고통을 느끼는 것처럼 대체할 때가 있는 게 문제지, 실제로 우리는 그 죄의 고통과 이 죄의 아픔과 죄에 대한 분하게 여김, 이거는 우리가 이 고린도 후서 7장 11절에 말한 것처럼 우리가 정말 우리의 마음을 검증해 볼 필요가 있다는 것을 여러분에게 말씀드립니다. 2 Kings 23:25 Neither before nor after Josiah was there a king like him who turned to the Lord as he did, with all his heart and with all his soul and with all his strength, in accordance with all the law of Moses. 요시아와 같이 마음을 다하며 뜻을 다하며 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시아 전에도 없었고 후에도 그와 같은 자가 없었더라. 구약의 요시아 왕에 대해서 이야기하고 있습니다. 그래서 정말 회개한 자만이 온전히 모세의 율법, 하나님이 명령한 그것을 마음을 다하여 뜻을 다하여 힘을 다하여 지키려고 한다라는 것을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. 자, 세 번째 보도록 하겠습니다. Although repentance is not to be relied on as any payment of the penalty for sin or any cause of the pardon of sin, which is God's act of free grace in Christ. 회개가 죄에 대한 어떤 대속적 배상, 속상이 되거나 죄 용서의 어떤 원인이 되는 것으로 믿어서는 안 된다. 자, 이거 아주 중요한 것 같아요. 구속의 원인, 구속의 이유, 구속의 효과는 오직 그리스도의 피밖에 없습니다. 회개가 우리의 구속의 원인이 되지 않는다라는 것을 꼭 분명히 여러분 기억하셔야 됩니다. 내가 회개했기 때문에 내가 구원을 받는다가 아닙니다. 우리가 구원을 받을 수 있는 궁극적인 원인은 오직 예수 그리스도의 피밖에 없다라는 것을 여러분 꼭 기억하시고, 내가 회개했으니까 구원받는다, 이건 아니다라는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 자, 성경 구절 볼까요? Ezekiel 36:31-32 Then you will remember your evil ways and wicked deeds, and you will loathe yourselves for your sins and detestable practice. I want you to know that I'm not doing this for your sake, declared the sovereign Lord. Be ashamed and disgraced for your conduct, people of Israel. 그때 너희가 너희 악한 길과 너희 좋지 못한 행위를 기억하고 너희 모든 죄악과 가증한 일로 말미암아 스스로 밉게 보이라. 주 여호와의 말씀이니라. 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아닌 줄을 너희가 알리라. 이스라엘 족속아 너희 행위로 말미암아 부끄러워하고 한탄할지어다. Yet repentance is so necessary for all sinners that no one may expect pardon without it. 자, 죄사함은 그리스도 안에서 하나님이 값없이 베풀어 주신 은혜의 행위인데, 자, 회개는 모든 죄인에게 반드시 필요하다. 그래서 이 회개 없이는 용서를 받을 것을 기대할 수 없다라고 얘기하고 있습니다. Luke 13:3-5 I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish.
너에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. I tell you, no, but unless you repent, you too will all perish. 너에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 두 번 누가복음 13장 3절, 5절 두 번 강조되었습니다. 자, 이제 네 번째 보도록 하겠습니다. No sin is so small that it does not deserve damnation. 아무 죄라도 그것이 너무 작은 것이기 때문에 정죄를 받지 않아도 되는 죄가 없다. 우리가 살인죄를 졌어도 우리가 크리미널이라고 죄라고 그러죠. 도둑질 똑같이 죄입니다. 그렇죠? 거짓말 죄입니다. 정도의 차이가 있다고 해서 큰 죄면 죄고 작은 거는 죄가 아니다. 그렇게 얘기할 수 없는 거죠. So Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. 죄의 삭은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. Nor is any sin so great that it can bring damnation upon those who truly repent. 아무리 죄라도 그것이 너무 크기 때문에 참으로 회개하는 자들에게 정죄를 가져오는 죄란 없다. 자, 큰 죄이기 때문에 정죄를 가져온다. 그런 것은 없다는 거죠. 자, Isaiah 57, Let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and He will have mercy on them, and to our God, for He will freely pardon. 악인은 그의 길을, 불의한 자는 그의 생각을 버리고 여호와께 돌아오라. 그리하면 그가 긍휼히 여기시리라. 우리 하나님께 돌아오라. 그가 너그럽게 용서하시리라. 다섯 번째 보도록 하겠습니다. No one should be satisfied with a general repentance. Rather, it is everyone's duty to endeavor to repent of each particular sin, particularly. 사람들은 일반 회개로 만족해서는 안 되고 각자 자기의 죄들을 낱낱이 개별적으로 힘써 회개해야 한다. 이것이 모든 사람의 의무이다. 여러분, 그래서 매일의 죄를 고백하는 거 너무나도 중요합니다. 그냥 식상한 죄가 아니라 구체적으로 오늘 사건 속에서 내가 마음으로, 생각으로, 행동으로 지었던 죄를 회개하는 거. 여러분 너무나도 중요합니다. 자, 여섯 번째 보도록 하겠습니다. It is duty of each one to make a private confession of his sins to God, praying for pardon, and whoever confesses sin, pray for forgiveness, and forsake those sins, shall find mercy. 모든 사람은 하나님께 자기의 죄를 개인적으로 고백하며 그 죄에 대한 용서를 간구해야 된다. 그렇게 간구할 때, 그리고 죄들을 버릴 때 하나님의 긍휼을 덧입게 됩니다. Similarly, anyone who has scandalized a brother or the Church of Christ ought to be willing, by private or public confession and sorrow for his sin, to declare his repentance to those that are offended, who are then to be reconciled to him and received him in love. 그러므로 자기의 형제나 또는 그리스도의 교회를 험담하는 사람은 사적으로 혹은 공적으로 자기의 죄를 기꺼이 고백하며 통회하고 손상을 입은 사람들에게 자기의 회개한 것을 보여주어야 한다. 그렇게 되면 그들은 회개한 사람과 화목해야 하며 사랑으로 그를 영접해 주어야 합니다. 여기에서 서로의 죄의 고백에 대해서 얘기하고 있는데 서로 그리스도 안에 공동체 안에서 어카운터빌리티를 갖는 것이죠. 근데 우리가 신약의 교회는 온전한 하나님의 사람만 있는 게 아니라 아직 불완전하고 아직은 성숙하지 못한 그리스도인들이 있기 때문에 서로 신뢰할 수 있는 사람에게 또 함께 기도하고 하나님의 어떤 성품을 향해서 같이 협력하면서 이렇게 나아가는 신뢰하는 사람에게 자기의 허물을 이야기하는 걸 통해서 또 서로를 위해서 기도해주고 또 서로에 대한 책임감을 느낄 수 있도록 그런 공동체는 반드시 필요하다.
하는 생각을 우리가 하게 됩니다. 자, 거기에 대한 구절 James 5:16 볼까요? Therefore confess your sins to each other, pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 간구는 역사하는 힘이 큼이니라. 하나님 앞에서 거룩함을 추구하는 사람은 자기 안에 있는 죄보다 거룩함이 먼저 우선이기 때문에 무엇이든지 할 수 있습니다. 나의 죄를, 나의 부끄러움을 드러내서 내가 그 죄로부터 자유로워질 수만 있다면 얼마든지 우리는 할 수 있을 정도로 우리의 마음과 열정이 하나님께 가 있을 때 가능하죠. 그러나 우리가 아직도 불완전하기 때문에 우리가 나의 잘못을 허물을 사람들 앞에 드러냄이 부끄러움이 되어 공동체를 떠나는 경우도 있기 때문에 자기 죄를 회복하고 자기 죄를 고백하고 이런 것들이 정말 지혜롭고 신뢰할 수 있는 분에게 또 함께 책임을 나누는 그런 공동체에게만 가능하지 않을까, 또 그렇게만 해야 되지 않을까, 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 자, 다음 시간 계속됩니다.